UNESCO World Heritage Site that we have here in Finland. It's early So this is something very special you're going to witness Cities today. And during this bus ride, our awesome guide Sari, here sitting in the front, she will start telling you about this amazing place and the nature and all these specialities we have in the area. And we ask you to have your seat belts fastened, since we know that we can be encountered by some mooses or some other creatures. Well, we hope not to, but still the roads are in really bad shape there, so we recommend you to have your seat belts fastened. And when we get there, we are first going to head up to the observation tower to check out the views, and there will be restrooms, so if you are feeling that you are in need of some toilets, so you can wait until we are at the place, so we have some restrooms there. When we have visited the observation tower, we will continue and take a nice 4-kilometer walk along a nature trail. And Sari asked me to mention about the snakes, so now when it has been warm, we would like you to stay on the trails, so don't go a lot outside of the trails, and when you're walking, so tramp with your feet so the snakes will not come near us. There should not be a lot of snakes, but just to make sure that we will not encounter any of them. So, and we are in no hurry today, but we would like us to keep a good pace so we have enough of time to enjoy the snacks we have to offer today and maybe get to chat with each other after the walk. The time schedule of today, we aim to be back around 9 p.m. today, so let's see if we can make that. And we want to thank you for joining us and hope you have a nice evening with us. Come and talk with us. We want to get to know you and we want to discuss this beautiful area of Vaasa, and we'd like you to stay here. So if you have any questions, if you can find us and mark your name on the list so we know who have been with us here today. Yes, thank you. নিজেরই মনে করি এই বিল্ডিংটা কার? ও আচ্ছা। স্ট্যাডিয়াম চিজ বালাসারিয়া ল্যান্ডের মালিকানা থাকে। এই যে অলরেডি বাংলাদেশ এই যে এস ব্যাংক আর তারপরে এস মার্কেট এর মালিক নাকি কে? এর মালিক কে না? এর মালিক কি বাংলাদেশের কে? না 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 হ্যাঁ ওইটাই। কয়দিন পরে চালাইবেন কত কে ব্যাংক আমরা? কে মার্কেট হ্যাঁ হাইওয়ে বাস আমি তো আপনার মতো বলে করে দিয়েছে Archipelago and its unique World Heritage status. One of the highlights
World Heritage before we are coming to Björköby. আপনারা এই সুযোগ আসেন নাই, আমি একা আছে মাছ ধরে শীত নীল কম লাগতেছে না আকাশের কারণে Sorry? Do you know where we are? যে আমাদের মামুন ভাই সেলফি তুলছে, সেলফি স্পেশালিস্ট।
বাল্টিক সাগর। বাল্টিক সাগর, বাল্টিক আমরা এখন ওয়াচ টাওয়ারের উপরের দিকে যাচ্ছি। কাঠের একটা টাওয়ার, এবং উপরে উঠলে এটা একটা সুন্দর ভিউ পাওয়া যাবে আশা করি। তবে সিঁড়িগুলো বেশ খারাপ, সোজা সিঁড়ি একদম। Feeling pure. Good. I can look at the view and it's stunning. Okay. What is your feeling, Baba? I feel good. Good. Very good. Wow. ভাই কেমন লাগছে বলেন? অসাধারণ লুক, অসাধারণ লুক, এবং এটা নাকি প্রতিদিন তার সৌন্দর্য চেঞ্জ হয়। আচ্ছা, এই যে আমাদের দীপান্বিতা এবং তাসলিমা দুইজন এদিকে তাকাবে না, তারা তাকাবে? ওকে। Okay, just Yes. What is the distance? And it's Sweden who's going to win the Eurovision Song Contest. I don't know. Yeah, we know. So it's about 65 to 70 kilometers an hour. Then if we So walk it's very near. About 200 to 300 years more, so you can walk to Sweden. Okay. Yes, because it's not so much water here. At the time of winter, all are becoming. No, it's open. It's quite big boat leave there. So, And it is Baltic Sea. it's Kvarken. Kvarken. Merekko. Merekko. It's called Kvarken in English and in Swedish. Yes, yes. Part of all. Yes, it's one part of it. Yes. Isoja lintuja. Nelia. Hanhia. Nelia. 4. Honey. Oh, what's honey? Oh dear. Some kind of goose. Ah. Yeah, you can take it to your. Thank you. মাছে কালো হয়ে গেছে পুরা, এত মাছ এখানে। হ্যাঁ, এই জন্য আমি বলি মাছের গন্ধ কোত্থেকে আসে। হ্যাঁ? আমি একটু আগে বলতেছি এই মনির ভাইকে যে মাছের আসতে গন্ধ কোত্থেকে আসতে থাকে, তো মানে কালো পুরা মাছে, পুরাটা মাছ এখানে। দেখছেন মাছের অবস্থা, দেখছেন? ও মাই গড। হ্যাঁ, রুই টাইপ না, বুঝছেন? রুই টাইপ। এটা আমরা এখন মাছ ধরতেছি ফিনল্যান্ডে। দেখেন হাত দিয়ে মাছ ধরা যায়। হাত দিয়ে ফিনল্যান্ডে আমরা শুনেছি যে হাত দিয়ে মাছ ধরা যায়। আজকে এই যে তিনটা মাছ দেখেন, ধরেছে, যদিও আমরা তিনটাই মাছ ছেড়ে দিয়েছি। দেখি মাছ, এদেশের মাছ কেমন ঠান্ডা। এই দেখো সুন্দর মাছ। মামুন ভাই আর যে আরেকটা মাছ ধরবেন ধরা নাকি? হয়েছে তিনটা, মামুন ভাই ধরছে। তিনটা মাছ ধরছে এখন পর্যন্ত। প্রচুর মাছ দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে আমাদের মামুন ভাই
মাছ ধরার চেষ্টা করছে। মনির ভাই তাকে হেল্প করছে। দেখেন কীভাবে মাছ ধরতে হাত দিয়ে, এই যে দেখেন হাত দিয়ে মাছ ধরে নিয়ে আসলো। আপনারা হয়তো ভাববেন এটা ভিডিও এডিট করা, না এটা কিন্তু র ভিডিও একদম। এই যে ছেড়ে দিচ্ছে, দেখেন দেখেছেন। এবং এটা কিন্তু একটা সাগর, বাল্টিক সি, সাগরের মাঝখানে আমরা এখন মাছ ধরে ধরে ছেড়ে দিচ্ছি। আমরা শুধু দেখানোর জন্য চেষ্টা করছি যে ফিনল্যান্ডে আমরা শুনেছি হাত দিয়ে মাছ ধরা যায়। দেখেন হাত দিয়ে মাছ আসলে কেমন ধরা যায় এটা আমরা দেখাচ্ছি। দেখেন মাছগুলো একটু চালাক হয়ে গেছে, ওরা বুঝে গেছে যে এখন তাদেরকে ধরা হচ্ছে, অথচ ওরা কিন্তু খুব বিশ্বাস করতো। এই যে দেখেন আরেকটা, এই যে আরেকটা। তার মানে ওরা কিন্তু আসলে বিশ্বাস করে যে ওদেরকে কেউ ধরবে না, বাট আমরা ধরে ফেলছি। ভাই একটু কেমন লাগতেছে আপনার এই যে হাত দিয়ে মাছ ধরা? আগে কখনো এরকম সাগর থেকে হাত দিয়ে মাছ ধরছেন ভাই? হাত দিয়ে এরকম ধরি না, সাগর কেন, পুকুরেও তো হাত দিয়ে ধরা সম্ভব না, কিন্তু এখানে হাত দিলে। এই যে আমাদের মনির ভাইও ট্রাই করছে। আমাদের মামুন ভাই অলরেডি সোয়েটার ভিজাই ফেলছে অনেক জায়গায়, মনির ভাইও সোয়েটার ভিজাই ফেলবে আমার মনে হচ্ছে, অলরেডি ভিজাই। আমরা এখন হাঁটছি একদম জঙ্গলের মাঝ দিয়ে। আমাদেরকে বলা হয়েছে, আমাদের গাইড বলেছে যে এখানে নাকি মাঝে মাঝে সাপ দেখা যায়, যদিও খুব রেয়ার, তারপর দেখা যায়। একটু সাবধানে আমাদের, হ্যাঁ সাবধানে হাঁটতে হবে। আমাদের সাথে আছে মনির ভাই আর মামুন ভাই। আর আমরা একটু পিছনে পড়ে গেছি মাছ ধরার জন্যে। মাছ ধরতে গিয়ে আমি পারিনি, মনির ভাইও পরে একবার ট্রাই করেছে, কারণ লোভ, মাছ ধরার লোভ সামলাইতে পারছিল না। কিন্তু আমাদের মামুন ভাই মাঠে যেমন ক্যাচ ধরে একদম সুপারগুলো লাগায়, ওইরকমভাবে বোধ হয়। মামুন ভাই কয়টা মাছ ধরলেন টোটাল? 5টা মাছ ধরেছে এবং ছেড়ে দিয়েছি আমরা, কারণ আমরা শুধু ধরার আনন্দেই ধরেছি, ওদেরকে আর কষ্ট দিতে চাইনি, এই জন্যে ছেড়ে দিয়েছি। এখানে সুন্দর জায়গা, অনেক সুন্দর। আমরা কিন্তু গভীর থেকে গভীরে ঢুকছি ফরেস্টের। তবে ওরা সিগন্যাল দিয়ে রেখেছে যে আমরা কোন দিক দিয়ে যাব, তো আশা করি আমরা হারাবো না। এই যে প্রত্যেকটা গাছে গাছে সিগন্যাল দেওয়া আছে, সাইন দেওয়া আছে যে আমরা এদিক দিয়ে যাব। হ্যাঁ এটা মামুন ভাই কেমন লাগছে বলেন না? অনেক ভালো লাগছে। আমরা মানে আমাদের সবচেয়ে ইয়ে হচ্ছে যে আমরা যে টিম ধরে আসছি, সেই টিম ধরে আসার কারণে আমাদের একটু ভালো লাগাটা বোধহয় বেড়ে গেছে, কি বলেন? দ্বিগুণ 3 গুণ হয়ে গেছে। আপনার ভেনিস সিটিটা যে তৈরি হয়েছে এটা কিন্তু সাগরের উপরে, এটা জানেন তো। এবং বেশ মানে বোধহয় 150-200 মিটারের মতো, মানে সাগরের নিচে বড় বড় গাছের গুঁড়ি ফেলে সেই গুঁড়িগুলোর উপর পুরো সিটি দাঁড়ানো। না এটা রাজহাঁস না, রাজহাঁস এরকম দেখে মন ভালো করে যায়। মামুন ভাই এত হেঁটে আসার পরে মাছ ধরার পর তার টায়ার্ডনেস নাই, সে এখনো দৌড়াচ্ছে। আর এই যে সবচেয়ে পিছনে, আমাদের টিমের মধ্যে সবচেয়ে পিছনে পড়ছে বনি আর সানি। 2 বোন, বনি আর সানি সবচেয়ে পিছনে ট্র্যাকের, টিমের সবচেয়ে পিছনে।
কিছু জায়গা তুষ তুষ একটা নরম মনে হচ্ছে, আমি ভাবতে পারি না। ভালো আইটেম ছিল। আচ্ছা, প্যানকেক এবং তো সুন্দর বেশ কয়েকটা আইটেম, সাথে কফি, চা। অসাধারণ লাগে। Así, así,